Hi students, today our topic is Ohm's law. What is Ohm's law? Under constant physical conditions like temperature, mechanical strain, humidity, etc. At these conditions, the potential difference is directly proportional to current. Potential difference ante V, current ante I. The potential difference is directly proportional to current. By removing the proportionality, V is equals to IR. This is the statement of Ohm's law. Again I am repeating. Under constant physical conditions like temperature, mechanical strain, humidity, etc. At these conditions, the potential difference is directly proportional to current. So V is equals to IR. This is the statement of Ohm's law. What is the proof? We know the formula for current density. What is current density? The current passes through unit surface area. అంటే ఒక యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా గుండా పాస్ అవుతున్న కరెంట్నే కరెంట్ డెన్సిటీ అంటాం. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ డెన్సిటీ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై J. J is equals to I by E. We know the formula for current NEAVD by A. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం లాస్ట్ వీడియోలో. సో హియర్ AA క్యాన్సిల్, NEVD. We know the formula for mobility. What is mobility? What is mobility? Which is denoted by mu. Gurtunda mobility ante the drift velocity per unit electric field. The drift velocity per unit electric field is called mobility. My denominator ఉన్నటువంటి E తీసుకురండి. ఏమవుతుంది? VD equals to mu into E. Therefore, current density J is equals to NE into ఈ VD ప్లేస్ లో mu E ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. mu into E. ఇక్కడ NE mu ని సిగ్మా అంటాం. సో J is equals to sigma E, where sigma is equals to NE mu. This is called electrical conductivity. Electrical conductivity. Electrical conductivity. Next, specific resistance. और దీన్ని రెసిస్టివిటీ అని కూడా పిలుస్తాం. రెసిస్టివిటీ, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ. దీన్ని రోతో ఇండికేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ రో? ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్, అగైన్ ఐ యామ్ రిపీటింగ్, the reciprocal of conductivity is called specific resistance or resistivity. So 1 by sigma. Therefore, J is equals to a sigma place lo 1 by rho write 1 by rho into E. J is equals to sigma place rho 1 by rho into E. This is called differential vector form of Ohm's law. This is called differential vector form. This is called differential vector form of Ohm's law. So consider J is equals to sigma E. Let J is equals to sigma E. What is the formula for current density? I by E.
the current passes through unit surface area is called current density. Sigma E and already discuss చేసాం dv by dl, dv by dl. మరి dv అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, l అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. సో E is equals to dv by dl. నెక్స్ట్ ఇక్కడున్న ఈ సిగ్మా ఇటు తీసుకురండి, బై అవుతుందా? ఇక్కడున్న dl ఇటు తీసుకురండి. సో dv is equals to, చూడండి ఏమవుతుందో, ఇక్కడున్న సిగ్మా ఇటు తీసుకొస్తున్నాం, i బై సిగ్మా ఏ, డినామినేటర్ లో ఉన్న d ఇటు తీసుకొస్తే న్యూమినేటర్ కి ఇంటూ అవుతుంది. సో టోటల్ గా i బై సిగ్మా ఏ ఇంటూ dl. అర్థమైందా? ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dv is equals to i బై సిగ్మా ఏ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dl. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dv అంటే తెలుసు మనకి v. మా ఇక్కడ 1 బై సిగ్మా ఉంది, 1 బై సిగ్మా అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు రో, 1 బై సిగ్మా అంటే రో. i బై ఏ, చూడండి 1 బై సిగ్మా ప్లేస్ లో రో అని రాసాం, i బై ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dl అంటే n, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dv అంటే v, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dl అంటే n, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dt అంటే t. సో v is equals to rho l by a into i. ఏం చేయలేదండి, ఇక్కడ rho l by a ని ఒక చోట రాసాం, i ని సపరేట్ చేసాం. ఈ rho l by a ని r అని పిలుస్తాం. టోటల్ గా v is equals to ir. ఇదేగా మనకు కావాల్సింది. అర్థమైందా? అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, వాట్ ఈజ్ ఓమ్స్ లా? అండర్ కాన్స్టెంట్ ఫిజికల్ కండిషన్స్ లైక్ టెంపరేచర్, మెకానికల్ స్ట్రెయిన్, హ్యూమిడిటీ ఎట్సెట్రా. ఎట్ దీస్ కండిషన్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. సో ప్రపోర్షనాలిటీ రిమూవ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ రాస్తాం, ఆ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ r. v is equals to ir అనేది ఓమ్స్ లా. దీన్ని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఎలాగో చూడండి, ప్రూఫ్ ఏంటో చూడండి. కరెంట్ డెన్సిటీని J తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. కరెంట్ అంటే NEAVD బై డినామినేటర్ లో E. ఇక్కడ ఏ క్యాన్సిల్, ఎవరి మీద చూడండి, NEVD. మొబిలిటీ అంటే మ్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ పర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ పర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ మొబిలిటీ. ఇక్కడ మనకి VD కావాలని డినామినేటర్ లో ఉన్న E తీసుకొద్దాం, mu ఇంటూ E ఈక్వల్స్ టు VD. సో ఈ VD ప్లేస్ లో mu E ని రీప్లేస్ చేయండి. J ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NE, VD ప్లేస్ ఏ రాసి చూడండి, mu ఇంటూ E. ఇక్కడ NE mu ని సపరేట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే దాన్ని సిగ్మా అంటాం. సో J ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా E. ఇక్కడ కొత్త పదం సిగ్మా. వాట్ ఈస్ సిగ్మా? వేర్ సిగ్మా ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్. సింపుల్ గా కండక్టివిటీ అంటాం. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ. స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీని రోతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ which is denoted by rho. So rho is equals to 1 by sigma. J equals to, చూడండి ఇందాక J equals to sigma E అన్నాం. ఇక్కడ ఉన్న సిగ్మా ప్లేస్ లో 1 by rho ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇంటూ E. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. దీన్ని డిఫరెన్షియల్ వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా అని కూడా పిలుస్తాం. లెట్ J is equals to sigma E. ఇది ఈ ఫార్మ్ లో తీసుకున్నాను. J అంటే I by A, సిగ్మా E అంటే dv బై dl. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఏం చేస్తున్నాను, డినామినేటర్ లో ఉన్న dl ని ఇదిగో ఇటు తీసుకురండి. ఇది డినామినేటర్ లో ఉంది, ఇటు తీసుకొస్తే ఇంటూనా, ఇక్కడ సిగ్మా, ఇక్కడున్న వాల్యూ డినామినేటర్ లోకి వస్తుంది, సిగ్మా E. సో ఫైనల్ గా dv ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I బై సిగ్మా A ఇంటూ dl. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dv ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I బై సిగ్మా A ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dl.
ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డివి మీన్స్ వి. మా ఇక్కడ 1 / సిగ్మా అంటే రో I/A. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎల్ అంటే ఎల్. ఈ రో L/A ని సపరేట్ చేస్తున్నాను. రో L/A ఇంటూ ఐ. ఈ రో L/A ని ఆర్ అని పిలుస్తాం. సో టోటల్ గా V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్, వేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు రో L/A. అర్థమైందా? రైట్ డౌన్. Therefore, where capital R represents, where capital R is equals to rho L/A. మరి దీన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటాం. R is equals to rho L/A. This is constant. Therefore, V directly proportional to I. ఇదే కదా మన ఓమ్స్ లా. Did you understand? Next, my next one, ohmic substances. What is ohmic substances? Which obey Ohm's law. Ohm's law ni obey cheste danni ohmic substance antam. The substances which obey Ohm's law are called ohmic substances. The substances which does not obey Ohm's law are called non-ohmic substances. A graph is drawn axis, potential difference on x-axis. The shape of the graph is a straight line passing through the origin, which makes an angle theta with x-axis. My turn ఒకసారి. A graph is drawn between potential difference on x-axis, current on y-axis. The shape of the graph is a straight line passing through the origin. Here it makes an angle theta with x-axis. What is the formula for slope? Slope is equals to tan theta is equals to, అది మనకు తెలుసు, y coordinate by x coordinate అంటే I/V. I/, ఒకసారి చూడమ్మా. ఈ వీడి తీసుకురండి, దీని నుండి ఇక్కడున్న వీడి తీసుకొస్తున్నాను. I/V. ఈ ఆర్ ఇటు తీసుకురండి, 1/R. సో I/V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/R. ఇక్కడున్న I/V ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం? 1/R. ఇందాక మనం R అంటే రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కండక్టెన్స్. దాన్ని స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ G తో ఇండికేట్ చేస్తాం. The reciprocal of resistance is called conductance, G. Next one, a graph is drawn between current on x-axis, potential difference on y-axis. A graph is drawn between current on x-axis, potential difference on y-axis. The shape of the graph is like this. So slope tan theta is equals to tan theta is equals to y coordinate by x coordinate. That means V/I. My control V/I equals to R. So V/I is equals to R. Next, non-ohmic substances. Non-ohmic substances. ఇందాక ఓమ్స్ లాని ఒబే చేస్తే ఓమిక్ అన్నా. ఓమ్స్ లాని ఒబే చేయకపోతే నాన్ ఓమిక్ సబ్స్టెన్స్. ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ డు నాట్ ఒబే ఓమ్స్ లా ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ఓమిక్ సబ్స్టెన్సెస్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్: vacuum tube, diode. Second one, diode. Last one, thermistor. ఇది డయోడ్.
థర్మిస్టర్, ఇలా ఉంటుంది షేప్. రైట్ డౌన్.